নমস্কার, আমাদের বিনোদনে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আছি আমি শর্মিষ্ঠা। গ্ল্যামার, বিতর্ক আর বলিউড যেন একে অপরের পরিপূরক, কিন্তু এবার জল গড়িয়েছে অনেক দূর। সঞ্জয় দত্ত এবং নোরা ফাতেহির একটি নতুন আইটেম গান নিয়ে এই মুহূর্তে তোলপাড় গোটা দেশ। গানে বারবার নিজের শাড়ির আঁচল ইচ্ছে করেই সরিয়ে ফেলতে দেখা যাচ্ছে নোরাকে। একজন মহিলাকে ক্যামেরার সামনে এইভাবে তুলে ধরার আসল কারণ কি? এই বিতর্ক শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতেই আটকে নেই। এই নাচের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে খোদ মানবাধিকার কমিশন। ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে আইনি নোটিশ। পিছিয়ে নেই বলিউডও। এই অশালীনতা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। তুমুল বিতর্কের জেরে ইউটিউব থেকে রাতারাতি সরিয়ে ফেলা হয়েছে এই গানটিকে। কি এমন কুরুচিকর বিষয়বস্তু ছিল সেই গানে, যা কোনো সভ্য মানুষ পরিবারের সাথে বসে দেখতে পারবেন না? সস্তা প্রচারের জন্য বলিউড কি সত্যি শালীনতার সব সীমা পার করে ফেলেছে? সমস্ত ঘটনার পেছনের আসল গল্প জানতে হলে আমাদের আজকের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। নোরা ফাতেহি একজন কানাডিয়ান নৃত্যশিল্পী, মডেল, অভিনেত্রী ও গায়িকা। তিনি এসেছেন এক মরক্কান কানাডিয়ান পরিবার থেকে এবং বেড়ে উঠেছেন কানাডায়। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি হৃদয়ে ভারতীয় বলে নিজেকে অভিহিত করে থাকেন। এবার সেই নোরার নাচ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ মানবাধিকার কমিশন। শুনুন তাহলে সেই গল্প। এদিকে বারবার নিজের শাড়ির আঁচল ইচ্ছে করেই সরিয়ে ফেলছেন নোরা। একজন মহিলাকে এইভাবে তুলে ধরার কি কারণ থাকতে পারে? নোরার নাচ নিয়ে সমালোচনায় সরব সব পক্ষ। নারী শরীর নিয়ে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কথা। এবার অশালীন নাচের অভিযোগ উঠল নোরা ফাতেহি ও সঞ্জয় দত্তের বিরুদ্ধে। সঞ্জয়ের ছবি কেডি দ্য ডেভিলে আইটেম নাম্বার করেছেন নোরা। সেই ছবির গান সরকে চুনার তেরি সরকে মুক্তি পেতেই সমাজ মাধ্যমে উঠল ছি ছি রব, অশালীন, কুরুচিকর বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই নোরার নাচের ভঙ্গিমা নিয়ে তুমুল সমালোচনা হচ্ছে। এইবার এই নাচের বিরুদ্ধে সরব হলো মানবাধিকার কমিশন। এই গানটির বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করার আবেদন করেছেন কমিশন। Little control. I shot this song 3 years ago in a language called Kannada, okay? When I'm on set shooting for this song, I'm relying on the filmmakers to translate the song, and that is what I go by, okay? When they're translating the song, nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. But then again, I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever they're telling me. Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics, which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals. They didn't take any permission from me. When I was invited for the launch, at the event, I sat there and I saw the Kannada version, which first of all I had a major issue with because they didn't take any approvals from me when they created that lyrical version. They used very unflattering photos, and if anyone knows me, they know that I have to approve all my photos. They put this lyrical version without my approval and they put it out there. Then they created an image of me and Sanjay Dutt, which was AI generated, which I'm already against AI, so I was already feeling really irritated at the event when I saw what I saw. I have to be respectful regardless. I'm in the presence of media. I'm in the presence of filmmakers, people who give me opportunities. So I have to carry myself in a certain way. However, internally, I was really conflicted with what I was seeing. Then they played the Hindi version. Now, when they played the Hindi version, I knew it was a wrap. I knew we were going to have issues because at least I understand Hindi. I told the director, this is not going to be okay. This is going to get a lot of backlash. I disassociated myself with the project. As you can see, I didn't promote it at all. I again flagged it to the director and I said, my image and reputation is on the line. Here's the thing.
As artists, okay, especially artists like me who, you know, one, we don't really have this backing. We're not Nepo kids. We don't come with a certain power behind us, right? It's just us. We're just individuals and the audience which is behind us. We have little power. We have little control. Because of this backlash, it pushed them to remove these songs, and I'm grateful for that. I will be more careful and I will be more strict moving forward. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য প্রিয়াঙ্কা কানুঙ্গো নোরা সঞ্জয়ের আইটেম গানের বিষয়বস্তুর তীব্র নিন্দা করে প্রশ্ন তুলেছেন, কোন সভ্য মানুষ তার পরিবারের সঙ্গে বসে এই গানটি দেখতে পারবেন? বলিউডের একটি সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করে কন্নড় সিনে নির্মাতাদের ইতিমধ্যেই আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন তিনি। নাচের হুক স্টেপ নিয়ে সবচেয়ে বেশি আপত্তি তৈরি হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে বারবার নিজের শাড়ির আঁচল ইচ্ছে করেই সরিয়ে ফেলছেন নোরা। একজন মহিলাকে এইভাবে তুলে ধরার কি কারণ থাকতে পারে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন নেটাগরিক। গানের প্রথম দিকের কথাগুলিও ভীষণ যৌনপন্থী। সব মিলিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন গীতিকার রাকিব আলম। ইতিমধ্যেই বিতর্কের জেরে গানটিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ইউটিউব থেকে। এই প্রসঙ্গে ইউটিউবের তরফের ব্যাখ্যা, এই কন্টেন্ট কুরুচিকর, অশ্লীল, যৌনগ্রন্থি। অশালীনতা প্রদর্শনের অভিযোগ নোরা ফাতেহি ও সঞ্জয় দত্তের গান সরকে চুনার তেরি সরকের বিরুদ্ধে। কেডি ছবির গান মুক্তি পেতেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অনেকেই। এবার মুখ খুললেন বলিউডের আরেক অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। গানটির কথায় রয়েছে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা। অভিযোগ এমনকি নাচের ভঙ্গিমাও কুরুচিকর বলে অভিযোগ উঠেছে। সঞ্জয় ও নোরা দুজনেরই নাচের ভঙ্গিমার বিরুদ্ধেই সমালোচনা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গ উঠতে সুর চড়িয়ে কঙ্গনা দাবি করেন, চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি শুধুই অশালীনতা প্রদর্শন করে চলেছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এসব করা হচ্ছে বলেও তার দাবি। अश्लीलता और चीप PR टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पर प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को भी लेकर फैमिली के साथ बैठकर टीवी ऑन करना जो है दुश्वार हो गया है, तो इसका भी जो है मुझे लगता है बॉलीवुड पे कुछ अच्छी लगाम लगानी पड़ेगी। কঙ্গনার স্পষ্ট বক্তব্য, সস্তা প্রচারের জন্য শালীনতার সব সীমা পার করে ফেলেছে বলিউড। সারা দেশ ওদের ধিক্কার দিচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয় না ওদের কোনো লজ্জা আছে। অবশ্য এই ধরনের গান তো ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, এ তো বড় কোনো বিষয়ই নয়। মাঝে মধ্যে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে ঠিকই, আমার মনে হয় এখন আরো বড় কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত। অভিনেত্রীর মতে, এখন পরিবারের সঙ্গে বসে টিভি দেখাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তাই তার কথায় এখন বলিউডের উপরে সত্যি বড় নিয়ম জারি করা উচিত। গানটির বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠায় ইতিমধ্যেই সেটিকে ইউটিউব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গানের কথা খুবই যৌনগ্রন্থি। বলিউড সংক্রান্ত এরকম আরো তথ্য পেতে আজকেই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের বিনোদন -AB চ্যানেলটিকে। ধন্যবাদ সবাইকে। সাথে আছি আমি শর্মিষ্ঠা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সুন্দর থাকবেন।